Dear friends, Chandrayaan-3 successful event episode, India is now all set to set its foot on the sun. We are calling this initiative, we are calling this mission Aditya L1. Today L1 যোনটো আছে, I'm quite sure you definitely must know about it. এই L1 টো হৈছে কি এটা Lagrange point. আমি Earthৰ পৰা স্পেচলৈকে এটা L1 point এটা আছে য'ত নেকি we are sending this particular spacecraft to study what? Basically the outer layers of the sun. The outer layers of the sun যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, will definitely study the structure in a lot of detail পিছৰ ফালে। যদি মোটামুটি মই আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ, it consists of the photosphere, chromosphere and the corona. এই কেইখনৰ মাজত, এই লেয়াৰ কেইটাৰ মাজত there is a temperature difference, আৰু এই anomaly টো, এই যোনটো mystery হয়, this has been there in the news and has been researched by many scientists for several of the decades. গতিকে Aditya L1 ৰ major বা primary focus এই যোনবোৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ হয় বা এই যোনবোৰ এনমেলি আছে এই লেয়াৰ্ছবোৰৰ কাৰণে কি ধৰণে স্পেচ ৱেডাৰটোক তেওঁলোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছে বা সেই ৰেডিয়েশ্যনছবোৰৰ কাৰণে solar flares, solar winds, আৰু সেই বস্তুবোৰে ইণ্ডিড গৈ আমাৰ যোনবোৰ কমিউনিকেশ্যন ডিভাইচেছ আছে লগতে আমাৰ যোনবোৰ চেটেলাইটছ আছে সেইবোৰক কেনেকৈ হেম্পাৰ কৰি আছে আৰু কিজানি এই বস্তুবোৰ যদি আমি এনমেলিজবোৰ যদি আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ পাৰোঁ কিজানি can we in advance আমি কিছুমান মেছেজ পঠিয়াব পাৰিম নেকি such that আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ডিভাইচেছবোৰ বা চেটেলাইটছবোৰ হেম্পাৰ নহয় বা তেওঁলোকৰ ফাংচনিংবোৰ হেম্পাৰ নহয় বা আমি তেনেকুৱা এটা চিচুৱেশ্যনৰ কাৰণে can we try and prepare ourselves from the earliest time. Therefore এই গোটেই যোনবোৰ mystery আছে এই গোটেই mysteryবোৰ study কৰিবৰ কাৰণে we are sending this particular mission which we are calling Aditya L1. এতিয়া gentlemen and ladies, যদি আপোনালোকে Aditya L1 ৰ entire structuring টো চাবলৈ যায়, how is it going? It is definitely going to be launched by a PSLV. এতিয়া চাওক, there are differences, right? যেতিয়া আপুনি launching vehicle ৰ কথা ক'বলৈ যায়, for example, Chandrayaan-3 was launched by an LVM-3, which means launch vehicle machine the third. There are তেনেকুৱা বহুত আমাৰ ইছৰোৰ লঞ্চিং ভেহিকলছ আছে, SSLV আছে, PSLV আছে, GSLV আছে। গতিকে কোনখন লঞ্চিং ভেহিকল কোনটো স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিম বা কিয় ইউজ কৰিম, দেৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট অৰ্বিটছ, লিঅ' হিঅ' মিঅ' এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্বিটছবোৰ আছে, ক'ত কি কাৰণে যাব, ক'ত কোনে কেনেকৈ পঠিয়াব, এই বস্তুবোৰ যদি আপোনালোকে এবাৰ চাই লয় আপোনালোকৰ কাৰণে অলপমান বেটাৰ হ'ব। Coming back to Aditya L1 যোনখন spacecraft হয় বা this entire mission is going to be launched by PSLV. Initially কি হ'ব, it is going to get into an elliptical orbit. Earthৰ surrounding কৰিবহি আৰু সেই elliptical orbitটোত it is going to slowly and steadily keep increasing its speed until a point য'ৰ পৰা নেকি we are going to thrust the satellite towards the L1 point য'ত there is going to be a halo orbit. তাতে হেলো অৰ্বিটটোত এই আদিত্য L1টোৱে সোমাই লেগ্ৰাঞ্জ পইণ্টৰ across বা aroundত it is going to keep on revolving আৰু তাৰ পৰাই নেকি it is going to keep sending us pictures of the sun, যি ধৰণৰ আৰু relevant data তেওঁলোকক তাৰ পৰা লাগে। All this while we have been talking about the different layers of the sun বা সেই যোনবোৰ কথা আমি পাতি আছিলো ন অলপ আগতে যে ডিফাৰেঞ্চেছবোৰ কেনেকৈ আহি আছে, কিয় আহি আছে, গতিকে এই বস্তুবোৰ যিহেতু ষ্টাডি কৰিবলৈ L1 আমি পঠিয়াই আছো, so it is better that we definitely understand যে ছানৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰিং হয় এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা। মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে অলৰেডি ক'লো যে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি ডায়েগ্ৰামত চাবলৈ যাওঁ, this is the diagram. যদি আপুনি চাওক এইটো হৈছে ছানৰ কোৰ। এই যোনখিনি পাৰ্ট আপোনালোকে এইমাত্ৰ দেখিছে এইখিনিক most people they call to be the inner layer. এইখিনিক তেওঁলোকে কৈছে inner layer. এই যোনখিনি বাহিৰৰ এই পাৰ্টটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, this particular area is called the outer layer. আৰু আমাৰ primary focus টো হৈছে এই particular layer যোনটো নেকি যদি আপুনি elaborate কৰে, what do you see? We see the photosphere. অলপ আগতে আমি যোনবোৰ কথা পাতি আছিলো, we see the chromosphere and we see the corona. আৰু এই corona আৰু chromosphere মাজত there is a small transition region which is not very much relevant. কিন্তু যোনটো মই আপোনালোকক অলপ আগতে anomaly কথা কৈছিলো, anomalyটো হয় কি? চাওক ফটো জেনেৰেলি আমি কি বুজিব লাগে যে যেতিয়া আমি কোৰৰ পৰা আঁতৰলৈ গৈ আছো, যিমান দূৰলৈ যাম সিমান দূৰত টেম্পাৰেচাৰটো নামি নামি যাব লাগে। But the major problem with the sun's temperature difference is the photosphere which is the innermost layer of the outer layer.
please mind, which is the innermost layer of the outermost layer of the sun, a photosphere temperature to normally থাকে কিমান 5500 degree Celsius. Kintu it keeps on increasing towards corona, and interestingly corona jonto temperature hoy, it ranges around some millions, kiba million degree Celsius leke goi paige. And interestingly a corona jonto layer, a layer to kono dhona upper limit nai, it can extend because of solar flares, solar winds, but এই কৰোনাটো হৈছে আটাইতকে ডাৰ্কাৰ লেয়াৰ যদি আপুনি গুটেকিটাৰ মাজত যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যায়। ইনফ্যাক্ট যদি আপুনি ফটোস্ফিয়াৰটো চাই, this photosphere is the innermost layer যলৈকে নেকি we can actually view the sun। তাৰ পিছত আমি আৰু দেখা নাপাওঁ ভিতৰত কি চলি আছে কি নাই চলা। আপোনালোকে যদি লেয়াৰ্ছবোৰ চাবলৈ বিচাৰে সানৰ কি আছে কি নাই, আমি গোটেইখিনি ইয়াতে ডেফিনেশ্যন হিচাপে দি থোৱা আছে, গতিকে এইখিনি আপুনি চাব পাৰিব। লেয়াৰ্ছবোৰৰ পিছত আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে যে আমি আদিত্য L1ক ক'ত পঠিয়াই আছো, লেগ্ৰাঞ্জ পইণ্টলৈকে, আৰু সেই লেগ্ৰাঞ্জ পইণ্টটো হয় কি L1। এতিয়া গোটেইখিনি যেতিয়া আমি বুজাৰ চেষ্টা আমি কৰিয়ে আছো, লেগ্ৰাঞ্জ পইণ্টটোক আমি কেলে এৰো। লেগ্ৰাঞ্জ পইণ্টছবোৰ কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে যদি যিকোনো দুটা চেলেষ্টিয়েল বডি ডায়াগ্ৰামেটিকেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, look at this is the sun আৰু এইটো হৈছে earth। গতিকে যেতিয়া দুটা celestial body থাকে, in any such system what happens is এনেকুৱা আপুনি পাঁচটা পইণ্ট পাব, this basically এইটো আৰু এইটো, এনেকুৱা আপুনি পাঁচটা পইণ্ট পাব য'ত ইয়াৰে আৰু ইয়াৰে centripetal force or gravitational force, both of them equals each other. গতিকে what do we try and do is যে এই পইণ্টছবোৰত in the space we try and utilize such points as parking spots। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া আদিত্য L1ৰ যেতিয়া আমি কথা পাতি আছো, আপোনালোকে গমেই পাইছে যে we are going to put Aditya L1 in this particular orbit, আৰু সেই অৰ্বিটটোৱে কাক সাৰাউণ্ড কৰি আছে, it is going to surround L1 point. So this is a very fundamentally important question. যেতিয়া আমি জানো যে আমি স্যাটেলাইট যেতিয়া আমি ঘূৰাবলৈ যাওঁ, it needs to have certain mass। এটা আৰ্থৰ কাষত স্যাটেলাইট এটা দিম বা মুনৰ কাষত এটা অৰবিটাৰ আমি দি আছো, কিন্তু L1 point is a vacant point, right? কিন্তু L1 পইণ্টৰ vacant point যদিও হয়, তাৰে ওচৰে পাজৰে বা যদি aroundত আমি এটা স্যাটেলাইট বা এটা স্পেচক্ৰাফ্ট ৰিভলভ কৰাব লাগে, সো সেই যোনটো অৰবিট হয় ন, সেই অৰবিটটোক আমি কি কৈ আছো, we are calling it a halo orbit, right? So therefore we are going to put Aditya L1 in this particular point। কিন্তু যেতিয়া আমি পাঁচটা লেগ্ৰাঞ্জ পইণ্ট দেখা পাওঁ, গতিকে আদিত্য L1 টোক আমি অকল L1 টোতে পঠোৱাৰ আমাৰ যুক্তিটো ক'ত? We could have sent it to L4, we could have sent it to L3 or L5 or L2, right? The major reason being that Aditya L1 is in such a distance from this from the earth, য'ত নেকি এই মুনটো যেতিয়া আপোনাৰ ঘূৰিব ইয়ালৈকে যেতিয়া আহিব, it is not going to bring a obstruction in its visibility। মুনটোৱে ইয়াৰ সন্মুখত নাহে, মুনটো এইখিনিতে ঘূৰি থাকিব। গতিকে আদিত্য L1 যেতিয়া আমাৰ L1 পইণ্টত যেতিয়া আমাৰ আদিত্য থাকিব, যেতিয়া এই আদিত্য L1 L1 পইণ্টত থাকিব, আদিত্য L1 প্ৰত্যেকটো সময়ৰ কাৰণে যিকোনো অকালটেশনছ বা আপোনাৰ এক্লিপছৰ সময়তো it can be constantly giving us pictures বা images বা এই ষ্টাডিটো তাৰ নৰখে। So therefore this is one such reason যে আমি L1 তে আমি কেলে পঠিয়াই আছো। And the second reason is আপোনালোকে চাব পাৰে যে এই L1 যোনটো পইণ্ট আছে, এই ডিস্টেন্সটো এইটো distance is somewhat 1% of this entire distance separating sun and earth। গতিকে হয় কি ইয়াতে যেতিয়া আমি L1 টো পঠিয়াম, আমাৰ যোনবোৰ পেলোডছ থাকিব, there are 7 পেলোডছ যোনটোক নেকি যোনটো আদিত্য L1 মিছন একাম্পানি কৰিব, প্ৰত্যেকটো for different purposes। গতিকে ইয়াতে যেতিয়া থাকিব, so they can directly view the sun আৰু ইমেজেছবোৰ তেনেকে ল'ব পাৰিব। So therefore L1 পইণ্টত পঠোৱাৰ ৰিজন আছিল এই দুটা primarily। I am hoping যে আপোনালোকে এই বস্তুটোৰ কনটেক্সটো বা কনচেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এতিয়ালৈ আমি দেখিলো যে আদিত্য L1 মিছনটোৰ অবজেক্টিভটো কি হয়, আমি তাক কেলে পঠিয়াই আছো, L1 পইণ্টবোৰ কি হয়, লাগৰাঞ্জ পইণ্টছ কি হয়, আমি সানৰ লেয়াৰ্ছবোৰৰ কথাও আমি পাতিলো, এনমেলিৰ কথাবোৰো আমি পাতিলো। এতিয়া লেট আছ ট্ৰাই এণ্ড সি যে পেলোডছ যোনবোৰ যাব, 7টা পেলোডৰ কথা মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছো। গতিকে সেই পেলোড গিটা কি হয় বা সেই পেলোড গিটাৰ
কাম কি হয় আমি সাতটা যাব প্ৰথম যোনটো গৈ আছে এইটো গৈ আছে কি ভিজিবল এমিশন লাইন কৰোনাগ্ৰাফ তাৰে আপোনালোকে দেখিছে যে ইট ইজ গোইং টু কিপ ইমেজ কৰি থাকিব সোলাৰ কৰোনা এণ্ড দিছ ইজ আজিলৈকে ক্লোজেষ্ট হ'ব যদি ইট ইজ এ ছাকচেছফুল মিছন যে সোলাৰ কৰোনাৰ ইমান ক্লোজৰ পৰা ইমেজ আজিলৈকে কোনো এটা পেলোড বা কোনো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে লোৱা নাছিলে চ' দিছ ইজ গোইং টু বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ছাচ ইনষ্টেন্স আৰু যদি আপুনি বাকী সেকেন্ড যোনটো আমাৰ পেলোড যাব সেইটোক আমি কৈ আছো সুট ইন এব্ৰিভিয়েশ্যন সোলাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপ আপোনালোকে দেখিছে যে তাৰে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনছবোৰ বা কি কাৰণে ইউজ কৰি আছে দিজ আৰ অল প্ৰিলিম স্পেচিফিক ফেক্টছ এইবোৰ আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে পাপা তাৰপিছত এছপেক্টছ আছে পাপা উইচ ইজ কল্ড প্লাজমা এনালাইজাৰ পেকেজ ফৰ আদিত্য তেওঁলোকে সোলাৰ উইণ্ডছবোৰ চাব এণ্ড ইনফেক্ট আই এম কোৱাইট চিয়ৰ আপোনালোকে জানে অৰৰাবোৰ যোনবোৰ আহে সেই অৰৰাবোৰো কিহৰ কাৰণে আহে বিকজ অফ দি মেগনেটিক ফিল্ড অফ আৰ্থ প্লাছ এই সোলাৰ ফ্লেজবোৰ সোলাৰ উইণ্ডছবোৰৰ কাৰণে আহে চ' দেৰফৰ এই বস্তুবোৰ আপোনালোকে অকণমান চাব কিহৰ কাৰণে প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা মোটামুটি আমি আদিত্য L1ৰ গোটেইখিনি বস্তু আমি দেখিছো বা আমি বুজিব চেষ্টা কৰিছো চ' এই যোনটো মিছন আছে এই মিছনটোৰ এডভান্টেজ কি হয় বা ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় মই আপোনালোকে অলৰেডি কৈছো যে দ্য ছান ইজ দি ক্লোজেষ্ট ষ্টাৰ টু আৰ্থ গতিকে যেতিয়া আমি ছানটোক আমি ভালদৰে বুজিবলৈ পাৰিম quite naturally that it is going to give us a thrust য'ত নেকি আমি বাহিৰৰ বা আমাৰ গ্যালাক্সিৰ আঁতৰত যোনবোৰ আমাৰ ষ্টাৰ্ছবোৰ আছে তাৰ যোনবোৰ কম্পোজিশ্যন হওক তাৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰিং হওক এই বস্তুবোৰ বুজাটো আমাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব ছেকেণ্ডলি যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় মই আপোনালোকক কৈছো যে সূৰ্যটো আমাৰ কাৰণে যিমান বেছি দৰকাৰী it is going to give us life or it rather it is because of sun যাৰ কাৰণে life sustains on earth কিন্তু along with such other conditions তাৰ পৰা কিছুমান ফেনমেনা আছে তাৰ পৰা কিছুমান ৰেডিয়েশ্যনছ আছে যোনবোৰে আমাৰ স্যাটেলাইটছবোৰ আমাৰ কমিউনিকেশ্যন ডিভাইচেছবোৰক এফেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে এই যোনবোৰ এফেক্টবোৰৰ পৰা আমি কেনেকৈ বাচিব পাৰোঁ হাউ কেন উই ছেফগাৰ্ড our devices from such destructive phenomena of the solar outer layers এই বস্তুবোৰ আমি ষ্টাডি কৰি নিজৰ কাৰণে এটা ছেফগাৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমি বিচাৰি আছো there would be many people যোনে নেকি আমাক ক'ব যে সানটোকটো আমি ইয়াৰ পৰাও ষ্টাডি কৰিব পাৰো what is the necessity of sending such a mission to space ইমান ওচৰলৈ বা spending so much of money the major reason is that earthৰ যোনটো around আমাৰ এটা protective layer আছে the atmosphere যোনটোৱে নেকি UV rays বা যোনবোৰ radiations হয় electromagnetic waves বোৰ এইবোৰ বস্তুৰ পৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে গতিকে আমি যদি আৰ্থৰ পৰা আমি সানটোক ষ্টাডি কৰিব লাগে the results will not be very accurate গতিকে it is very very important যে আমি স্পেচলৈকে গৈ এনেকুৱা এটা জেগালৈ গৈ যদি সানটোক ষ্টাডি কৰিবলৈ পাৰো it becomes very wonderful for us in terms of result orientation আদিত্য L1 মিছনৰ বিষয়ে ইমানেই আছিলে যোনটো PDF আছে যোনটো আমাৰ প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ PDF হ'ব সেইটো আমি লুচেণ্টৰ যোনটো আমাৰ এপ তাতে আমি আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লুচেণ্টৰ যোনটো এপ আছে তাৰে যোনটো লিংক আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ সেই লিংকটো ক্লিক কৰিব আৰু সেই লিংকটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন নহলে পিন কমেন্ট সেকশনত আমি দি থোৱা আছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে কমেন্ট লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ